مسلم دنیا کی دو بڑی ملٹری جائنٹس اور ساتھ میں ایک بڑی جو کہہ لیں کہ اکنامک قوت ہے سعودی عربیہ، اس کا ملنا کتنا اہم ہے؟ دیکھیں، اس کے بارے میں جتنا کہا جائے اتنا کم ہے، کیونکہ یہ تین سطح کے اوپر بہت اہم پیش رفت ہے۔ پہلی سطح پہ یہ کہ یہ پہلی دفعہ ساؤتھ ساؤتھ کولیبریشن ہے، یعنی کہ یہ تیسری دنیا کے ممالک ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں جو نہ صرف خود اپنی دفاع کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں لیکن اپنے مستقبل میں بھی دفاع کی جو ضروریات ہیں وہ خود انحصاری کے ذریعے پورا کریں گے۔ دوسرا یہ کہ ان کے درمیان جو ہے، جیسے پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، اسی طرح ترکی جو ہے ایک دفاعی طاقت ہے، سعودی عربیہ جو ہے چاہتا ہے کہ وہ دفاعی مرکز بنے، اور اس کے علاوہ پاکستان کی جو دفاعی صنعت ہے وہ ایک کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ اس بات کی واضح عکاسی ہے کہ اس وقت جو خطہ ہے وہ اپنی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو اپنی سیکیورٹی کی طاقت کے ذریعے جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ جو ایک جنرل انڈرسٹینڈنگ تھی کہ دنیا میں کہ اگر آپ کو سیکیورٹی کے اندر کسی کی معاونت چاہیے یا کسی سیکیورٹی الائنس کی ضرورت ہے تو اس کے اندر کم از کم ایک سپر پاور موجود ہونا بہت ضروری ہے۔ تو یہ پہلا سیکیورٹی الائنس ہے جو بغیر کسی سپر پاور کی موجودگی کے اندر آپ نے خود ترتیب بھی دی ہے اور آپ خود اس کی سربراہی بھی کر رہے ہیں اور آپ خود اس کا ویژن بھی لے کے آگے چلیں گے۔ تیسری جو اس میں بات ہے، جیسے کہ آپ نے شاید سے شروع میں کہا کہ ایک طرف پاکستان ہے، پاکستان ایک ایٹمی ریاست ہے، آپ کریڈیبل ڈیٹرنس کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف آپ کے پاس سعودی عربیہ ہے، تیسری طرف آپ کے پاس ترکیہ ہے، یعنی کہ یہ اقتصادی سیکیورٹی انٹیلیجنس کی کا جو تعاون ہے اس کو جو ہے حقیقتاً جو ہے ایک دوسرے کے لیے جو ہے نہ صرف کھولیں گے بلکہ اس کے ذریعے جو بھی اس خطے کے مسائل ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک اگر ہے آپ منیر صاحب، یہاں پہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک اور یہاں پہ کوشچن جو ہے پیدا ہوتا ہے، منیر صاحب کی طرف چلیں گے۔ منیر صاحب، امریکن پریزنس جس طرح بھی ہم نے بات کی تھی وہ ایک بڑا مسئلہ رہا جی سی سی ممالک کے اندر، ان کی موجودگی اور ساتھ میں ایران کو خاصا اس سے مسئلہ رہا۔ کیا وہ جو امریکن پریزنس تھی وہ کم ہو جائے گی اور جو ریجن کے جو ممالک ہیں، جی سی سی ممالک ہیں، ان کے ایران کے ساتھ تعلقات میں کچھ بہتری آ سکتی ہے اس کے بعد؟ جی، میری نظر میں یہ تو ظاہر ہے کہ امریکن اس جب یہ جنگ ختم ہو جائے گی تو جو اس خطے کے ممالک ہیں، خلیج کے ممالک ہیں، انہوں نے تو یہی دیکھنا ہوگا کہ امریکن اڈوں کی وجہ سے ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں اور امریکن سیکیورٹی جو امبریلا تھا اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو نظر ہے، میری نظر میں یہ امریکن پریزنس اس میں کم ہو جائے گی۔ امریکہ خود بھی چاہتا ہے کہ اس کی پرائیورٹیز مختلف ہیں، ایشیا میں ہیں، لیٹن امریکہ میں ہیں، ان کی پرائیورٹیز ہیں، تو وہ شاید وہ خود بھی کم کرنا چاہیں۔ اب کس حد تک کم ہوتی ہے وہ دیکھنے کی بات ہے، پر میرے خیال میں کم ہو جائے گی۔ اور یہ جو نیا سیکیورٹی ارینجمنٹ جو نکل رہا ہے ترکی، سعودی اور پاکستان کے درمیان، اسی کے تحت میرے خیال میں آگے جا کے جو کچھ سیکیورٹی ارینجمنٹس ہوں گی وہ اسی کے تحت بڑھ سکیں گی۔ ایران کا بھی موقف یہی ہے، ایران چاہتا ہے ایک ریجنل سیکیورٹی ارینجمنٹ، تو ایران کے ساتھ بھی یہ جو آرکیٹیکچر ہے اس کے تحت نارملائزیشن کے چانسز بہتر ہیں بنسبت کہ امریکہ کے ساتھ اس کے نارملائزیشن کی جو کوششیں جاری ہیں اس میں مشکلات ہوں گی۔ اس آرکیٹیکچر کے تحت ایران سے بھی نارملائزیشن اس کے چانسز زیادہ ہیں۔ وہ بلکہ ہم نے دیکھا حال ہی میں چائنیز کی کوششوں سے کچھ تعلقات بہتر بھی ہوئے تھے ایران اور سعودی عربیہ کے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا لگتا ہے امریکن پریزنس یہاں پر کم ہوتی ہے اور جو ریجن کے اپنے مسائل ہیں، ہوسیز ہیں جن کو سپورٹ ایران کی رہی ہے، اس جو نیو ارینجمنٹ ہے اس کے بعد کیا اس میں بھی کچھ کمی آئے گی؟ کیونکہ سعودی عربیہ میں اس ٹائم ہائی الرٹ ہے۔ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت مختلف سطح کے اوپر مڈل ایسٹ میں، مشرق وسطی میں جنگ جاری ہے۔ اس کا ایک جو اہم فائدہ یہ ہوگا کہ جو آپ کو خطرہ تھا کہ جنگ جو ہے ایکسپینڈ کر سکتی ہے، جس کے اندر سعودی عربیہ بھی اس کے اندر آ سکتا ہے، اور اس کے بعد ایران سعودی عربیہ یا اس قسم کی جو ایکسپینشن کا خطرہ تھا، اس خطرے کو یقیناً جو ہے اس سے ایک بہت بڑی سٹاپیج ملے گی، کیونکہ ظاہر ہے جو کانسیکوینسز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں اگر جنگ اس طرف جاتی اس ملٹری الائنس کے بعد۔ تیسری
दूसरी जो अहम बात है, ज़ाहिर है उसमें इस वक़्त पाकिस्तान का जो कलीदी किरदार रहा है ईरान के साथ ताउन बढ़ाने में, वो भी ईरान के सामने वाज़ेह भी है। और ये एक तरह से, जैसे कि वेस्टर साहब कह रहे थे, ये आपके लिए एक और रास्ता खोलता है जहाँ रीजन अपने मसाइल का हल ढूँढ सकता है। तीसरी जो बात है कि क्या अमेरिकन फ़ोर्सेस यहाँ से कम होंगी? देखिए, वो यकीनी तौर पे कम होंगी। जो अमेरिकन सप्लायर आप एक तरह से कह सकते हैं रिज़र्व्स थे, उनको इस जंग के अंदर अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा अमेरिका की जो दिफा की स्ट्रैटेजी थी, वो पॉजिटिव नहीं रही है। बावजूद इसके कि उन्होंने ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान उठाया है, लेकिन जो एट्रिशन वैल्यू है 90-1 है, लाइक 90-1, 60-1, आप उसको किसी भी पैराई से देख लें, जो नामुमकिन है दिफा के लिए अगर हम मुस्तकबिल में जाते हैं। और तीसरी इसी के साथ जो चीज़ मुंसलिक है वो यही है कि जब तक ये खित्ता मुस्तहकम नहीं होता, ये खित्ता वापस इस्तेकाम की तरफ नहीं जा सकता। और अगर इस्तेकाम की तरफ नहीं जा सकता तो यहाँ कोई डेवलपमेंट परमानेंट नहीं हो सकती। उसके लिए ईरान का, उसके लिए तुर्की का, उसके लिए पाकिस्तान का, उसके लिए सऊदी अरेबिया का एक कलीदी पोजीशन में होना बहुत ज़रूरी था। इस वक्त अमेरिकन प्रेजेंस की वजह से ये जितने भी ममालिक थे, ये सेकेंडरी या टर्शरी रोल प्ले कर रहे थे, यानी कि ये बुनियादी और हर अव्वल दस्ते का किरदार नहीं अदा कर रहे थे। इस अलायंस के बाद यकीनी तौर के ऊपर इनकी आवाज़ ना सिर्फ वजन रखेगी, लेकिन उस वजन के साथ साथ एक सिक्योरिटी और मिलिट्री मैंडेट भी अपने साथ रखेगी, जिससे जाहिर है एक मुख्तलिफ नुक्ता नज़र और एक मुख्तलिफ इम्पैक्ट आएगा इस खित्ते के अंदर वापस अमन की तरफ, मतलब ठीक है, मुख्तलिफ जो कोशिशें हैं उनको अमली जामा पहनाने में। ठीक है। मुनीर रकीब साहब, एक पर हमला सब पर हमला कंसिडर होगा। हम देखते हैं इजराइल के जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ जारी रही हैं काफ़ी टाइम पहले और अभी भी सब कुछ हो रहा है, साथ में इंडिया के साथ मिलकर जो एक्टिविटीज़ रही हैं, तो फ्यूचर में कोई फॉल्स फ्लैग, कोई इस तरह के पाकिस्तान मुखालिफ कुछ चीज़ होती है तो एक पर हमला सब पर हमला जब अप्लाई होगा तो पाकिस्तान को इस पर कितना फ़ायदा होगा? जी देखिए, पाकिस्तान को फ़ायदा तो ज़रूर होगा, क्योंकि अब अगर हमला पाकिस्तान पर होता है तो हमें मदद मिलेगी। तुर्की ने पहले भी जो पिछले साल जो मई में ऑपरेशन सिंदूर जो किया था इन्होंने, उसमें भी तुर्की ने हमें बहुत मदद की थी। इसी तरह से अगर आगे जाके कुछ इस किस्म के वाक़ये होते हैं तो हमें सपोर्ट मिल जाएगी तुर्की से, सऊदी अरब से। अब वो किस किस्म की सपोर्ट होती है वो मुख्तलिफ हो सकती है। उसमें दिफाया अस्करी ताकत में कुछ इजाफा हो सकता है, फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, टेक्नोलॉजी हो सकती है। बहुत सारी तरीके हैं जिसके तहत हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इंडिया के लिए और साथ साथ इसराइल के लिए इस जो डिफेंस पैक्ट है इसका क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, इनके लिए जो मैसेज आ रहा है वो शायद इनकी सोच से ज़्यादा है। क्योंकि इंडिया ने और इज़राइल ने और यूएई ने जो सिक्योरिटी कॉरिडोर के अंदर एक दूसरे के साथ ताउन बढ़ाया था, उसके बाद उनका ख्याल था कि अमेरिका की पुष्पनाई के बाद वो इस खित्ते के अंदर एक डोमिनेंट पोजीशन में आएंगे और एक नेट सिक्योरिटी स्टेबलाइजर या नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का रोल प्ले करेंगे। लेकिन इस ईरान जंग के बाद जो चीज़ वाज़ेह तौर पे उभरी है, एक तो ये कि इज़राइल सिर्फ अपने मफादात के लिए काम कर रहा है, अमेरिका अपने मफादात के लिए, हिंदुस्तान अपने लिए, और यूएई जो समझ रहा था कि शायद इन लोगों के मफादात से शायद उसके मफादात हल होंगे ये खित्ते के, तो वो ना अपने मफादात का दिफा कर सका और ना ही खित्ते की अमन का दिफा कर सका। तो ऐसी सूरत हाल में जो ये दफाई अलायंस है, ये यकीनी तौर पे खित्ते को एक और जो है पावर भी दे रहा है। और दुनिया में जो हम कह रहे थे किसी सुपर पावर ट्रांजिशन के पास मल्टी पावर डोमेन या मल्टी पावर दुनिया हो जाएगी, तो उसके अंदर जो पहला ब्लॉक इमर्ज कर रहा है वो इस वक्त रूस का या चीन का नहीं, बल्कि जो पहला ब्लॉक जो इमर्ज कर रहा है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो मुस्लिम वर्ल्ड का ऑपरेशनलाइज कर रहा है। और उसके अंदर पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया जो है उस ब्लॉक को लीड कर रहे हैं। तो ये एक आम बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि जहाँ मल्टी पावर जो सेंटर्स दुनिया में मर्ज कर रहे हैं, आप एक नए सेंटर ऑफ पावर को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और उस नए सेंटर ऑफ पावर के अंदर वो कलीदी पोजीशन भी आपकी है। यानी आप सिर्फ बयानियों तक या कॉन्फ्रेंसेस तक महदूद नहीं है, आप अमली सतह के ऊपर, अमली तौर के ऊपर इस खित्ते की दिफा और सिक्योरिटी के अंदर एक अहम किरदार अदा करें।